জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবরধারী জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবরধারী यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी
परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन विवरी फाउंडराचार्य डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री राधा माधव की राधा श्याम सुंदर की कृष्ण बलराम की समवेत गौर भक्तवृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री हरिनाम संकीर्तन की जय गौर प्रेमानंद all Krishnadas devotees, all Krishnadas devotees, all Krishnadas devotees, all glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Sapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaishnavansha Sri Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghunatha Nitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanitansya Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunnavadi Paschata Deshatarini Vancha Kalpataru Prasya Kripa Sindhu Vahevacha Patitanang Pavanebho Vaishnavebho Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishye Namaha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Krati Vachalam Pangulanghaite Giring Yatkripatamaham Vande Shri Gurung Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Isharam Hare Krishna उच्च स्वरे बोलून हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे समस्त भक्तवृंद के स्वागत জানাই আপনাদের জয় হোক এই প্রার্থনা করি আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আনন্দে আছেন এবং কৃষ্ণ ভাবনাময় আছেন তো বলরাম জয়ন্তী আমরা উদযাপন করলাম কবে উদযাপন করলাম গতকাল আমাকে বলা হয়েছে যে বলরাম জয়ন্তী নিয়ে কিছু বলার জন্য যদি আপনারা শুনেছেন গতকাল তা সত্ত্বেও আজকে আমরা আবার একটু আলোচনা করব কারণ ভগবানের লীলা অনন্ত বৈচিত্র্য অনন্ত
তাই একই জিনিস বারবার শুনলেও কি হয়, আনন্দ হওয়া উচিত। তো যে জিনিসটা খুব সুস্বাদু বারবার খেলেও আনন্দ পাওয়া যায়, আর যেটাতে কোনো স্বাদ নেই প্রথমবার খেলেই মনে হয় আর যেন না খেতে হয়। তো ভগবদ গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, জন্ম কর্ম চমে দিব্যম এবং য ব্যক্তি তত্ত্বত ত্যক্তা দেহম পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সর্জুন। এই শ্লোকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভগবদ গীতায় ভগবান আমাদেরকে শেখাচ্ছেন কি করে ওনার কাছে ফিরে যেতে হয়। কি করে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যাব? যদি আমরা ভগবানের জন্ম এবং কর্মকে তত্ত্বত জানতে পারি, ঠিকভাবে জানতে হয়। কারণ ভগবান বলছেন তিনি হচ্ছেন অজ। অজ মানে যার জন্ম হয় না। যদি জন্ম না হয় তাহলে বলরাম জয়ন্তী কেন পালন করছে? শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালন করবো কয়েকদিন পরে। যদি জন্ম না হয় তাহলে জন্মাষ্টমী কি করে হচ্ছে? তার দুটো কারণ। অজ মানে হচ্ছে ভগবানের চিন্ময় জগতে জন্ম হয় না। কারণ ভগবান মা যশোদাকে মা করেছেন, জন্ম তিনি দিয়েছেন সেই জন্য নয়। চিন্ময় জগতে কৃষ্ণ যশোদা মার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন। যশোদা মা প্রকাশিত হয়েছেন কৃষ্ণ থেকে, ঠিক আছে? কিন্তু এই জগতে তিনি পুত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। ঠিক একইভাবে বলরাম তিনি রোহিণীর পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, রোহিণী দেবীর পুত্র রূপে। তাই অজ মানে ভগবানের চিন্ময় জগতে জন্ম হয় না। তাই বলরাম জয়ন্তী চিন্ময় জগতে পালন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীও চিন্ময় জগতে পালন করা হয়। কারণ চিন্ময় জগতে কৃষ্ণের বয়স হচ্ছে কত? 16 বছর। তাই ভগবান জন্মাষ্টমীর আনন্দ নেওয়ার জন্য, আর বলরাম জয়ন্তীর আনন্দ নেওয়ার জন্য, আর ভক্তদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য তিনি এই জগতে আবির্ভূত হন। ঠিক আছে? তিনি আনন্দ উপভোগ করেন এবং ভক্তদেরকে আনন্দ উপভোগ করেন। এটা হচ্ছে অজর একটি মানে। তো অজ মানে জন্ম হয় না। তো ভগবানের তো জন্ম হয় না, ভগবান এই জগতে আবির্ভূত হয়। অজ অপিসম অব্যয় আত্মা ভূতানাম ঈশ্বর অপিসম প্রকৃতিম সাম অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়া। তো ভগবান এই জগতে আবির্ভূত হন, প্রকটিত হন। ঠিক যেভাবে সূর্য প্রতিদিন দুপুর সকালবেলায় তিনি কি হন? উদিত হন, এবং সন্ধ্যাবেলায় অস্ত যান। আমরা কি বলি? সূর্যের জন্ম হলো সকালবেলায়, আর রাত্রিবেলায় সূর্য মরে গেল। আমরা বলি এটা। ঠিক একইভাবে ভগবানের জন্ম হয় না। ঠিক যেভাবে সূর্য উদিত হয় আবার অস্ত যায়, ঠিক একইভাবে ভগবানও প্রকট হন এবং অপ্রকট হয়ে যান। তো কৃষ্ণ ভগবান আজ থেকে 5000 বছর আগে প্রকট হয়েছিলেন, বলরামও প্রকট হয়েছিলেন। তো কৃষ্ণ ভগবান 125 বছর এই জগতে প্রকটিত ছিলেন। এটা হচ্ছে প্রকট এবং অপ্রকট, জন্ম মৃত্যু নয়। কিন্তু আমাদের কি হয়? আমাদের জন্ম মৃত্যু হয়। আমরা মৃত্যুবরণ করি কেন? কেন মৃত্যুবরণ করি? আমাদের জন্ম হয় বল। আর আমাদের জন্ম কেন হয়? মৃত্যুবরণ করি বল। তাই জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য। যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবে, আর যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্ম হবে। তো ভগবানের যেহেতু জন্ম নেই, তাই ভগবানের মৃত্যু নেই।
আর যেহেতু ভগবানের মৃত্যু নেই, তাই ভগবানের জন্ম নেই। ভগবান হচ্ছেন অজয়, এটা বুঝতে হবে। এটা বলা হচ্ছে তত্ত্বতা। তো বলরাম কিভাবে আবির্ভূত হলেন? তো বলরাম প্রথমে আবির্ভূত হলেন রোহিণীর গর্ভে নয়। তিনি প্রথম এলেন কার গর্ভে? দেবকীর গর্ভে। কতদিন ছিলেন দেবকীর গর্ভে? 7 মাস। তো তিনি তো রোহিণীর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হবেন, তো দেবকীর গর্ভে কেন এলেন? কারণ বলরামের প্রধান কাজ হচ্ছে কৃষ্ণ ভগবানের লীলাতে সহায়তা করা। এটা হচ্ছে বলরামের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা। তো আপনারা জানেন যে কংস তিনি আকাশবাণী প্রাপ্ত হলেন। আকাশবাণীতে কি বলা হলো? যে দেবকীর 8ম গর্ভ হবে তার মৃত্যুর কারণ। এটা শুনে কি হলো? খুব আনন্দ সহকারে রথ চালাচ্ছিল। তার বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, কার? বসুদেবের। তো নিয়ে আসছে, খুব আনন্দ সহকারে রথ চালাতে চালাতে নিয়ে আসছে। তখন সেই খবরটা পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল। কোথায় বোন?